السلام علیکم ناظرین، میں ہوں برکت اللہ اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایران امریکہ کو لے کے انفارمیشن، اور اسپیشلی اس ولاگ میں ہم کشمیر ایکشن کمیٹی کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں گے، جنہوں نے آج بہت بڑا نقصان کیا ہے پاکستان کا بھی اور اپنا بھی۔ پاکستان کا تو خیر نقصان کیا ہے، ایک شہید کیا ہے، وہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے رینجرز سیکیورٹی اہلکاروں پہ حملے کیے تھے، بقایا کلاشنکوف سے بقایا گولیاں چلائی تھی، اسٹریٹ فائر کیا تھا انہوں نے، اور آج بھی انہوں نے ایک رینجرز کو ہلاک کیا ہے، شہید کر دیا ہے، ہلاک نہیں معذرت کے ساتھ شہید کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد ان کے خلاف ابھی ایکشن خطرناک ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکشن کمیٹی کا رینجر پر حملہ ہوا ہے، یو اے ای کے 2 ٹینکرز تباہ ہو گئے، کس نے کیا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیں گے۔ یو اے ای کا نیا بندرگاہ بنانے کا فیصلہ، اب یہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے۔ گریٹر اسرائیل بن گیا ہے، گریٹر اسرائیل جو ایک خواب تھا اسرائیل کا کہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے، وہ خواب اسرائیل کا پورا تو پاسبل نہیں تھا، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے وہ پاسبل ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیں گے۔ ٹرمپ کا نیوکلیئر سائٹ پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اب یہ کیا ہے اس کے بارے میں بتا دیں گے، آپ کے سامنے تفصیلات ہم ڈیٹیل سے رکھیں گے۔ ڈیٹیل شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کرنا، بیل آئیکن کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کے پاس تازہ ترین نوٹیفیکیشن موصول ہوتے رہیں گے۔ آج کمال کی بات یہ ہے، سب سے بڑی کمال، کہ پاسداران انقلاب نے جو ایک مسٹیک کیا تھا قطر کی جہاز پہ حملہ کر کے، اس کے بعد دوسرے 2 شپس پر بھی حملہ کیا تھا، جس کے بعد ایران کو موقع ملا، معذرت کے ساتھ امریکہ کو موقع ملا، امریکہ نے پھر وہاں بمباری کرنا شروع کیا۔ پھر اگلے 2 روز میں پھر انہوں نے 2 جہازوں کو ہٹ کیا۔ جواز یہ تھا کہ انہوں نے پرمیشن لیے بغیر اپنا ہرمس کراس کر رہے تھے، ہم نے وارننگ دی، انہوں نے نہیں سنا تو ہم نے ہٹ کر دیا۔ اس کے بعد ٹرمپ کے جذبات مجروح ہو گئے، ٹرمپ نے کہا کہ مطلب جہازوں کو تو اوپن سمندر ہے، وہاں ہٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب اس کا بدلہ لیں گے، اور انہوں نے حملے جاری کیے۔ اب پاسداران انقلاب جو کر رہا ہے، اس کا فائدہ اسرائیل کو ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ ٹرمپ کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ٹرمپ کو صرف اتنا ہے کہ وہ جنگ جیت کے واپس جائے گا اور کچھ نہیں۔ اس میں صرف نقصان ایران کا ہی ہوگا، اور ایران کا پھر پلٹ کر مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک پہ حملہ کرنا اسرائیل کے لیے گریٹر اسرائیل بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب اگر یہ حملے مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک پہ کریں گے، خلیج کے مڈل ایسٹ پہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان پر امریکن انسٹالیشن یا امریکن ایئر بیسس پر بھی کریں گے، تو وہ نقصان مسلمانوں کا ہی ہوگا، جس سے اسرائیل کو یہ راستہ ملے گا کہ وہ ایک خواب لے کے بیٹھا ہوا تھا اور ایک خواب لے کے چل رہا تھا، دا گریٹر اسرائیل۔ وہ خواب اسرائیل کا پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر اس طرح کی سچویشن کنٹینیو رہی تو، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا ولاگ میں کہ وہاں اسلحے کا انبار لگا کے بیٹھا ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل دونوں، وہ صرف ایک موقع کی تلاش کر رہا ہے، اگر موقع ملے گا تو وہ آس پاس کے کسی بھی مسلم ممالک کو نہیں چھوڑے گا، اور دا گریٹر اسرائیل کے لیے ویسے وہ اپنے قدمیں بڑھا رہا ہے، ادھر لبنان کی طرف سے اور ادھر اپنا شام کی طرف ویسے وہ بڑھ رہے ہیں، تو ان کو اگر ایران بھی اس نقصان کے بیچ آئے گا تو پھر ان کو روکنا پھر مشکل ہو جائے گا، پھر پوری مسلم دنیا کو ایک ساتھ ہو کے ان سے لڑنا پڑے گا، امریکہ اور اسرائیل سے۔ اب پاکستان نے وارننگ دی ہے، ایران نے ویسے ایران نے ایک بات پہ ٹرمپ کی حمایت بھی کر دی ہے آج، اور وہ بات یہ ہے کہ آگے جا کے میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دوں گا۔ اب شہری آبادی ہے وہاں کشمیر میں، ان کے اوپر ایکشن کمیٹی نے سیکورٹی فورسز پہ حملہ کیا ہے۔ ایک بس ٹرمینل تھا، وہاں رینجرز بیٹھے ہوئے تھے، وہاں دعویٰ بول دیا، حملہ کیا، وہاں رینجر کے ایک اہلکار شہید اور کافی زخمی ہو گئے۔ اب ان کے خلاف آپریشن کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور راولاکوٹ میں ایکشن کمیٹی والوں کو پکڑا جائے گا، اور
जब उनके डिमांड्स हैं तेल फ्री करो, आटा फ्री करो, सब कुछ फ्री चाहिए उनको, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाना है, उनको मानना नहीं है। बाहर की फंडिंग खा के वो गलत प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, वहाँ के अवाम को वर्गला के अवाम को नुकसान दे रहे हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान ऑपरेशन 5 जुलाई से लेकर अब तक 85 दहशतगर्द मारे गए हैं। बलूचिस्तान में अब तक टोटल 123 दहशतगर्द जन्म हासिल किए गए हैं और अभी भी ऑपरेशन शोबान जारी है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज क्रश कर गए हैं, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ ही पूरी दुनिया में तेल की कमी होना शुरू हो गई है। अब कीमत $200 तक जाए, $150 तक जाए, $1000 तक जाए, कुछ भी होने का पॉसिबल है अगर ये जंग नहीं रुका तो। इसके साथ साथ सेंटकॉम की तरफ से तस्लीम किया, सेंटकॉम ने एक इंकशाफ किया था, एक उन्होंने कहा है कि हमने मुकम्मल ईरान का दफ़ाई निज़ाम, ड्रोन, इसके साथ साथ उनकी जो मिज़ाइल फैक्ट्री है वो मिज़ाइल डिपो, इसके साथ साथ अबू मूसा, बंदर अब्बास, खलीज ओमान के साथ जितनी भी पट्टी है, इसमें जितने भी उनके रडार सिस्टम थे, जितने मिज़ाइल तनसीबात थे, उन सबको हमने तबाह बर्बाद कर दिए। इसके साथ साथ ईरान ने नसर 2 शुरू किया है, दूसरी लहर नसर 2 की शुरू की है। बहरीन में जेफर एयरबेस है, उस पर उन्होंने 5th फ्लीट पे भी हमला कर दिया है, जेफर एयरबेस में। इसके साथ साथ 5th फ्लीट को भी निशाना बनाया है। इसके साथ साथ ड्रोन कंट्रोल सिस्टम था, समुद्री ड्रोन कंट्रोल सिस्टम, उसको भी हिट करने का दावा किया बाज़ारान ने। इसके साथ साथ उर्दून में 4 मिज़ाइल दागे हैं और उर्दून ने क्लेम किया है कि उनको हम बाउंड्री से बाहर ही इंटरसेप्ट किए थे। इसके साथ साथ यूएई के 2 ऑयल टैंकर को अपने हरमस में निशाना बनाया है और ओमान की साइड से निकल रही थी वो टैंकर्स, उनको वार्निंग दी, मानी नहीं तो उन दोनों को हिट कर दिया है और ये दोनों यूएई के थे। अब इसके साथ साथ जहां ईरान ने हमले किए हैं, क्रूज मिसाइल से हमला किया था, यूएई ने इंटरसेप्ट किया है, वहां पे 1 जख्मी और 8 के करीब, एक मारा गया है, शहीद हुआ है और 8 के करीब जख्मी है। सऊदी अरब पर हौसियों ने हमला किया है, बैलिस्टिक मिसाइल से दागे गए हैं और सऊदी अरब ने उसको इंटरसेप्ट किया है और पाकिस्तान ने ओमान बोल रहा हूँ, यमन को उन्होंने वार्निंग दी है कि दोबारा हमला हुआ तो पाकिस्तान डिफेंड करेगा सऊदी अरब का, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, तो पाकिस्तान आर्मी ऑलरेडी सऊदी में मौजूद है, तो फिर उसको भी एक्टिव किया जाएगा। इसके साथ साथ इसके बाद सऊदीया को इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास सऊदीया को प्रोटेक्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डिफेंस माहदे की वजह से पाकिस्तान को इस जंग में कूदना पड़ेगा। अब लग रहा है कि पाकिस्तान भी इस जंग में शामिल हो जाएगा। अब तक पाकिस्तान न्यूट्रल था, लेकिन यमन की वजह से पाकिस्तान को इस जंग में कूदने की मजबूरी बन जाएगी। इसके साथ साथ बाबुल मंदब बंद करने का भी धमकी दी है हौसियों ने, तो अब देखते हैं बंद कर सकते हैं या नहीं करेंगे। ईरान ने पिछले 26 दिनों में 26 बिलियन का तेल बेचा है, 26 बिलियन का तेल, 80 बिलियन बैरल फरोख्त किया है और 30 बिलियन बैरल अभी भी मुंतज़िर है निकालने के लिए, लेकिन अब नाकाबंदी हो गई तो वो वहाँ फंस चुका है। ट्रम्प की तरफ से ऐलान हुआ है, उन्होंने कहा है कि एमओयू की पासदारी नहीं की, आज हम न्यूक्लियर साइट पर भी हमला करेंगे। आज की रात पॉसिबिलिटी यूरेनियम चोरी हो जाएगा, अपना हॉर्मज़ कब्जा हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। इसके साथ साथ दुबई ने एक फ़ैसला किया है कि जबील अली एयरपोर्ट और दूसरा फजीरा को बड़ा करने का फैसला उन्होंने किया है। एक तो उनके पास जबील अली एयरपोर्ट है, वहाँ तो हमले होते रहते हैं, दूसरा फजीरा है, थोड़ा छोटा है, तो उसको उन्होंने बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और इससे बराह रास्त बहरा ओमान से वो डायरेक्ट अपनी ऑयल की जो डिलीवरीज है वो वहीं से देंगे। सऊदी अरब ने रेड सी में तेल की बरामदात में इजाफा किया है और इसको वाइडर करने का फैसला उन्होंने भी किया है कि
रेड सी की साइड से अपने ऑयल टैंकर क्रॉस करेंगे। अब देखना ये है कि ईरान आज रात क्या करता है और अमेरिका आज रात क्या करता है। फिर अगर यमन आज रात सऊदी अरब पे हमला करेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान फिर यमन पे हमला करेगा। अब पाकिस्तान यमन पे हमला करेगा तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, तो फिर पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, इसराइल सब मिक्स गड़बड़। तो उसके बाद ग्रेटर इसराइल का रास्ता खुलेगा, मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे और फ़ायदा बैठा इसराइल उठा लेगा। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदा।